Good evening to all. So let's start our DevOps training. Okay, let's start our DevOps training. Just wait a minute. Okay, let's start our DevOps training. So today we are going to understand what problem does your DevOps solve. Okay, because DevOps plays a major role in our industry, IT industry, because actually starting DevOps will start pananga, but today we have MLOps, DataOps, AOps, CloudOps, etc. etc. இன்னைக்கு வந்து development on operations are done through DevOps process. Not only development, but also ML model training also integrated with the operation called MLOps. Your data also integrated with your operation called DataOps, then etc. etc. So now current IT culture is they follow DevOps and other we can say as XOps. Okay, we can say as XOps. Okay, XOps. And the X it can be a div, that X can be a ML, that X can be a AI, or the X can be a cloud or data or LLM. Okay, so upon the X factor, it can be anything. So because every company started to combining the operation with their tech. Okay, the X can be a dev that called DevOps. The X can be LLM that called LLMops. Okay, the X can be AI, or the X can be ML, or the X can be a data, or the X can be a cloud. So DevOps, LM Ops, MLOps, DevOps, CloudOps, etc. etc. We have a lot of things. Okay, so DevSecOps, we also have DevSecOps. Okay, DevSecOps security. Okay, DevSecOps, etc. etc. So what I'm coming to say is your DevOps is growing. Okay, so when you DevOps is ரொம்ப grow ஆயிட்டு இருக்கு. So it's a mandatory skills. So working in an IT industry, you may be in testing, or you may be in development, or you may be in operation, any phase of software development. You're currently working in any phase of software development, that DevOps is mandatory nowadays. Nowadays, DevOps is mandatory. So if you have good knowledge of DevOps, you can easily update yourself in your current role. Okay, so let's see and understand what problem does your DevOps solve. First time understand பண்ணணும். அப்போதான் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் உங்க DevOps சால்வ் பண்ணி தெரிஞ்சாதான் அந்த சொல்யூஷனை different tech stackல போய் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். Without knowing what it's doing and what problem it's solving, you can't shine in different domain. Clear? Let's understand what is DevOps. So to understand DevOps, let's take a small use case. Okay, let's take a small use case and discuss about DevOps. Okay, let's get small use case. Okay, fine, good. Let's consider this DevOps process. Oops. DevOps. Copy this image. Let's compare just two images. So when you take in your software development life cycle, in your software development life cycle, what your IT companies do normally? What your IT companies do? So the IT companies will find a problem. Industry like a problem find பண்ணுவாங்க, society like a problem find பண்ணுவாங்க. They will identify the problem and they will give the solution through technology. Correct? The technology can be anything like ஒரு application develop பண்ணலாம்,
or they can do anything. Okay. So what they are doing is end of day, they find a problem and they will give the solution to that problem by building the softwares, by building the programs. Example, your teams, we are connected through teams. Teams will connect பண்ணிருக்கோம். So when we connect through teams, what problem your team solves? So before COVID, okay, before COVID, if you want to have some meetings, okay, if you want to meetings in your abroad countries, you will be traveling and you will be going and meeting the clients, right? Most of the client meeting, like you will travel, it takes more expense. You'll go and just have a meeting with your clients. அதே மாதிரி வந்து if you want to study, you want to get some knowledge from any institution or training center, you will go offline, you will learn it. Before COVID, solver. But when it comes to COVID, there is some problem. Before COVID, it's easy to travel. All over the inside our country and outside the country, we can easily travel. But during the COVID period, you know that we can't able to travel. Correct? Okay, so we have to stay in our home. We can't able to travel. What are the problem occurs? What are the problem occurs? Those who travel to abroad countries for client meeting, they can't able to travel due to COVID. Those who visiting the training center for training, they can't get the trainings in offline. There's a problem. Then office mates who have regular meeting, continuously they have meeting, who have collaborate பண்ணி work பண்ணுவாங்க. So they also face a problem because they can't go for office, they work from home. So in the problem now, solve பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க? Your team Zoom, they created a video calling application. Video calling plus meeting application. Am I right? So in the Teams application, in the problem solve itself. Whether if you want to go to a client meeting for abroad countries, do you want to travel? No. In Teams in the country meeting which you can connect and you can have a meeting with them. They don't want to travel. Second, you can collaborate with your teammates and you can have a meeting at any time. You don't want to travel to your office and have a meeting. We can work from different places and we can have a meeting. Okay, single meeting in the Teams. We want to train. We don't want to travel offline. இப்போ நீங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. இப்போ இதுல நிறைய பேர் வந்து ஆபீஸ்ல இருந்து கூட கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க. இதே நீங்க ஆஃப்லைன்ல டிராவல் பண்ணி நீங்க கனெக்ட் பண்ற மாதிரி. So this is what IT companies do. They solve the problems through building the applications and programs. So let's consider a company called Okay, let's consider a company called let's take a small use case. For a use case, let's consider Uber company and Ola company. So both are competitors, right? Rent company competitors. Okay, both are cab booking application. அப்போ இவங்களோட டிராபேக் என்ன டிராபேக் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா மோஸ்டா யூஸ் பண்றது அதுதான். லைக் நம்ம இப்போ சிங்கிள் பர்சனா நம்ம டிராவல் பண்றோம். இப்போ நீங்க ஒரு ஆளா டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஓலா யூபர்ல கார் இல்ல ஆட்டோ புக் பண்ணிருப்பாங்க. கோ ஃபார் பைக். ஒய்? பிகாஸ் நீங்க கார் ஆட்டோல ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சன் நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் மோர் எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா நீங்க காரோ பைக்லயோ போறீங்க அப்படின்னா it takes more expense. Correct? Sorry, bike, not car or auto. Because ஒரு single person வந்து ஒரு தனியால நான் வந்து ஒரு கார் எடுக்கிறப்பனா ஒரு கார்ல 4 பேர் போலாம். We can go 4 as 4. But as a single person, if I take car, it's expense for me. Like same way, if I take auto also, we can go 3 in auto. But as single person, if I travel in auto, that's expense for me. அப்போ ரெண்டு competitors companies, what they decide is, let's have a new feature called, let's develop a new program or new feature called bike. Okay, bike feature. So those two companies plan to solve this problem. It's a problem then. Real-time users who are using the Ola and Uber app, they have a problem that as a single person they travel, they have to spend a lot of money while they travel. Instead of that, if they have a bike feature, as a single person they can travel so that the petrol cost to come here. So what they are planning is introducing bike feature. Both the companies, what they are doing, they will start to build that program. Before building, what they will do, they will plan it. Okay, they will plan it. Upon what Ola company is doing is, the Ola companies is planning. Okay, enna plan pandrana how we can have that feature,
and what are the features, சின்ன features என்ன வைக்கலாம், என்ன tech stack யூஸ் பண்ண போறோம், tech stack like அதில் டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன tech stack யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன database யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன catchy database யூஸ் பண்ண போறோம், front end என்ன யூஸ் பண்ண போறோம், they will be discussing something. And requirements gathering, இந்த விஷயத்தை டெவலப் பண்றதுக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் பண்ணிட்டாங்க, இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பிளானிங், requirements gathering அப்படின்னா இந்த ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், what are the things needed to develop this program or develop this feature, they will be gathering, they will design, then they go for design. Okay, இதெல்லாம் ப்ராசஸ். இப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாரு, கோட் டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவார், டெவலப்பர் will start coding. Okay, what Ola company is doing, Ola company developer is developing that feature, he is developing that program. Okay, developing that program. Here he is developing that program. After developing, okay, after developing, இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க, டெவலப் பண்ணி உடனே ரிலீஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிலீஸ்னா என்னன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உடனே they will launch it to the customer. ஓலா ஆப்ல வந்து விசிபிளா இருக்குமா, ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமே உடனே whether they will deploy in the production. Okay, production server சொல்லுவாங்க. I'll explain what is production server. Production server அப்படின்னா once உங்க அப்ளிகேஷன் உங்க யூசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீம்ஸ், நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோ அண்ட் டைப் நெட்ஃபிளிக்ஸ், எனக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெப்சைட் வந்து ரன் ஆகுது, லைக் இட் வில் பி விசிபிள் ஃபார் மீ. ஓகே, ஸோ மை நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெப்சைட் வில் பி விசிபிள் ஃபார் மீ, சி இட்ஸ் விசிபிள் ஃபார் மீ. அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் எங்க ரன் ஆகும் அப்படின்னா இன் யோர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ்னா கிளைண்ட் அண்ட் யூசர்ஸ்க்கு, எண்ட் யூசருக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, இன்டர்நெட்ல இருந்து யாரெல்லாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் நம்ம அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணிட்டோம். டெப்ளாய் மீன்ஸ் நம்ம டெவலப்பர் எழுதுன கூட, ஓகே, டெவலப்பர் எழுதுன கூட அவர் லேப்டாப்ல அப்படியே காப்பி பண்ணி, டெவலப்பர் எழுதுன கூட அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் உங்க அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகும், ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குட். இப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே டெப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூவி மேக் பண்றாங்க, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு மூவி மேக் பண்றாங்க, அந்த மூவி மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உடனே ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் தியேட்டர்ல. எனிவோ ஒன்ஸ் த மூவி இஸ் மேக், டைரக்டர் வந்து மூவி மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் whether that movie will be released in theaters soon, no. What editing, pre-production works, pre-production, post-production, pre-production சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ப்ளஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த படம் கம்ப்ளீட்டாக எடிட்டிங்லாம் பண்ணி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் they'll get the feedbacks. டக்குன்னு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்துடாது. அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் lot of peoples will be there, they will be watching that movie and they will give some feedbacks, like இந்த சீன் வச்சுக்கோங்க, இல்லை இந்த இடத்துல வேணாம், அமரைட் ஆகும். அப்போ ஒரு மூவி மேக் பண்ணும்போது கூட உடனே மூவி ரெடி பண்ணி அப்படியே கஸ்டமர்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்துருக்காங்க. they will be doing lot of works. ஏன்னா நம்ம ஒரு மூவி மேக் பண்ணிட்டோம், அதை அப்படியே எடுத்து வந்து தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்றப்ப அந்த தியேட்டர்ல அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த மூவில ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு, ப்ராப்பரா எடிட் பண்ணல, ப்ராப்பரா அந்த சீன்ஸை ரிவ்யூ பண்ணல அப்படின்னா அந்த மூவி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். அப்போ தெர் பி லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல அந்த மூவியோட குவாலிட்டி, எடிட்டிங் இதெல்லாம் இப்போ கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு அந்த நார்மலா அந்த ப்ரொடியூசர் எல்லாம் ஃபீட்பேக் வாங்கி, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜோன் ஃபீட்பேக் வாங்கி இந்த சீன்ஸ்லாம் ஓகேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. லோ ப்ராசஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷன், நாட் ஓன்லி ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு ஃபீச்சர் கூட அப்பதான். அப்போ அந்த பைக்கு, அப்போ ஓலா அப்ளிகேஷன்ல அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் they will develop that feature. After developing that feature, they'll push this program to GitHub, source code management tool called GitHub. Okay, I will just show you. So this is your developer. This is your developer who develop your program. So what he'll do, he'll push this code to your source code management tool. What is source code management tool? Source code management tool அப்படின்னா உங்க கோடை வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க. ஓகே, லைக் GitHub, SCM சொல்லுவாங்க, source code management, like your GitHub.
Okay, so what they will do is they will pushing or developer code development push பண்ணிடுவாங்க. Okay, you'll be pushing the code. Okay, push code into GitHub. Push means you will upload the code to GitHub, so that those who want to download this code, like testing team or pre-production team, okay, anyone build a team, யாரெல்லாம் கோட் வேணுமோ அவங்க இங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ they'll be storing the code here, source code, உங்க அப்ளிகேஷன் source code. இப்போ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் டெஸ்டிங். ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will test it. அப்ப டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி they have to set up the testing environment. அப்போ எப்போ வந்து டெஸ்டிங் டீம் வருவாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர் வந்து ஒரு midnight 12 if we push the code, whether my testing team will be available to test the code. இருப்பாங்க டெஸ்டிங் டீம் வந்து அவைலபிளா இருப்பாங்க டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. இன்னும் ஏன்னா he push the code in the midnight 12. அப்போ midnight 12 தான் கோடை புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ midnight 12 கோட் புஷ் பண்ணும்போது என் டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளா இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் டே ஒரு 11 AM or 10 AM they will log into their laptop, they will get their Gmail, இதே மாதிரி டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்றாங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 11 o'clock 10 o'clock கோட புல் பண்ணுவாங்க. they will pull it manually. Okay, they will pull it manually, pull பண்ணுவாங்க. அந்த கோட புல் பண்ணி what they have to do, அந்த கோட what testing team, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபீச்சர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகாது, இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெஸ்டிங் அது மாதிரி டெஸ்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பேஜ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா, யூசர் நேம் தப்பாக கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் தப்பாக கொடுத்தா லாகின் ஆகுதா, இல்லை யூசர் நேம் கரெக்டாக கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா லாகின் ஆகுதா, இல்லை போஸ்ட் போட்டால் கரெக்டாக போஸ்ட் ஆகுதா, யாருக்கெல்லாம் அந்த போஸ்ட் விசிபிளாக இருக்கு, பப்ளிக்காக விசிபிளாக இருக்கா, இது மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன் என்டையர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கோட் லெவல்லையும் UI லெவல்ல எக்ஸெட்ரா they will be testing the code and UI. அப்போ ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல, ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகல. இப்போ லாகின்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, ஏன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தான் லாகின் ஆகும். அப்போ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா they will raise a bug. டெவலப்பருக்கு again they will raise a bug. Clear? They will raise a bug for developer. Clear? Got it? So அப்போ வந்து அவங்க அந்த ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மேனுவல் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. மேனுவலாக நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம், மேனுவலாக நம்ம போஸ்ட் போட்டு போஸ்ட் ஆகுதா டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் கால்ட் மேனுவல் டெஸ்டிங். லெட்ஸ் கம் டு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட். பிஃபோர் தட் அப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும். இந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்டிங் சர்வரில் they have to run that application. Okay, they have to run that application. Okay, they have to run that application testing server. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா, we used Java to develop this application. Okay, we used Java to develop this application. அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்து வந்து இங்க ரன் பண்ணணும் இந்த ஆப். Okay, let's copy paste here. இந்த ஆப் இங்க இருந்து இங்க எடுத்து வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டா ரன் பண்ணிடலாமா டெஸ்டிங் சர்வர்ல? whether we can run that app directly top of your server? No. What are the prerequisites? What are the dependencies? It's called environment setup. Test environment setup. Testing environment env setup. அப்புறம் environment என்னன்னா பண்ணா உங்க அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா டெஸ்டிங் சர்வர்ல ரன் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை டெஸ்டிங் environment. உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா உங்க டெஸ்டிங் சர்வர்ல ரன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செட் பண்ணலாம் டெஸ்டிங் என்விரான்மெண்ட். உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ரன் ஆகும். அப்போ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்டோ அதெல்லாம் டெஸ்டிங் என்விரான்மெண்ட். அப்போ என்னென்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் யூ OS, யூ நீட் OS. அப்போ OS இருந்தாலும் உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். ஓகே ஃபைன். தென் ஜாவா, என்னென்ன ஜாவா யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஜாவா இருந்தால் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். ஜாவா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இதெல்லாம் டிபெண்டன்சிஸ், இதெல்லாம் இருந்தாதான் இந்த என்விரான்மெண்ட் செட்டப் இருந்தாதான் உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். Clear? Your application will be running.
இந்த என்வரான்மெண்ட் செட்டப் இருந்தால் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ஆகும். இப்போ நான் ஜாவா ஓஎஸ் கொடுத்துருக்கேன், பட் ரியல் டைமில் நிறைய லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்ப்ரிங் பூட் டேட்டாபேஸ் நிறைய லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுவே கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் டு ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். அப்போ இந்த சர்வர் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெஸ்டிங் சர்வர் அந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரோ இல்லை ஏதோ ஒரு கிளவுட் சர்வர் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குன்னு ஒரு ரேம், இட் ஹேவ் ரேம், சம் சிபியூ, சம் ஹார்ட் டிஸ்க், ஓகே, சம் ஹார்ட் டிஸ்க், சம் எக்ஸட்ரா காம்பனன்ட்ஸ். அப்போ இந்த சர்வருக்கு சொல்லிட்டு ஆர்டர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்றாங்க. ஆன் ப்ரிமிசஸ்லயோ இல்லை க்ளவுட்லயோ கிரியேட் பண்றாங்க. அப்போ இது மேனுவலா கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுக்கு டைம் எடுக்குமா? ஏற்கனவே அவங்க 11 o'clock தான் வராங்க, 11 o'clock லாகின் ஆயிருக்காங்க, கோட் நைட் புஷ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அங்கேயே நிறைய டைம் இருக்கு, லாட் ஆஃப் டைம் வேஸ்ட். மார்னிங் வந்து இந்த சர்வர் அவங்க கிரியேட் பண்ணி மேனுவலா கிரியேட் பண்ணாங்க, டேக்ஸ் டைம். மேனுவலா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாவாலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் டேக்ஸ் மோர் டைம். அப்போ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கும் டைம் எடுக்குது, இந்த சாஃப்ட்வேர் லெவல் கான்ஃபிகரேஷனும் டைம் எடுக்குது. குட், ஃபைன். அப்போ குட், அப்போ இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுக்குமா? ஃபைன், ஓகே. இது கூட ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க. டெஸ்ட் பண்றது மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணாம உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ப்ராப்பரா ரன் ஆகுது. அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் இது மாதிரி ரன் பண்ணிடுவாங்க. ரன் பண்ணி மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணாம, இது மாதிரி லாகின் பண்ணி மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணாம, இல்லை வந்து போஸ்ட் போட்டு போஸ்ட் ஒழுங்கா போஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணாம they're writing a automation testing. அப்போ those who are working in testing team, they know நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, using Python or Java, using some Selenium frameworks, will be writing the test case. Test case என்ன? See, இப்போ நீங்க மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, okay, see, I'll show you test cases. ChatGPT login page test case போறேன். login page test case அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் லாகின் பேஜ்க்கு என்ன டெஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம். சி, பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேசஸ். ஸோ வேலிட் ட்ரெடிஷன், என்ட்ரு கரெக்ட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், லாகின் ஆகுதா, சூப்பர், லாகின் ஆகி ஹோம் பேஜுக்கு வருதா. செகண்ட் டெஸ்ட் கேசஸ், ரிமெம்பர் மீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இப்போ நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது கேட்கல, கேன் ஐ ரிமெம்பர், அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா. ஓகே, டேப் கீ நேவிகேஷன், லைக் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இந்த பட்டன்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுதா. நெகட்டிவ், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கவே இல்லை, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணாமே லாகின் கிளிக் பண்றீங்க, லாகின் ஆகக்கூடாது, பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் ரெக்வயர்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கா. இது மாதிரி ஒரு லாகின் பேஜ்க்கு எவ்வளவு டெஸ்ட் கேஸ் இருக்கு பாருங்க. ஒரு லாகின் பேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். இவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க ஒரு லாகின் பேஜ்ல டெஸ்ட் பண்ணாதான் யூ கேன் கிவ் த டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ்ட். ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ்ன்னு போட்டுடலாம். அப்போ இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, see, I'll tell charging to write a Python program, convert, write a Python program for இதெல்லாம் மேனுவலா நீங்க மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றது. இப்ப ப்ரோக்ராம் இல்ல, ரைட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபார் அப்போ டெஸ்ட் கேசஸ், டெஸ்ட் கேஸ். See, they'll write some using Selenium, they're writing some automation test cases. Okay, இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க ரன் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து என்னோட டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம், என்னோட ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணிருக்க இந்த ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் இட். அப்ப நான் மேனுவலா லாகின் பண்றது பதிலா என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து செலினியம் யூஸ் பண்ணி அது இட் வில் லாகின் டு யுவர் அப்ளிகேஷன், இட் வில் செக். அதுவே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் ஆகா செக், ரிமெம்பரி பாஸ்வேர்ட் ஒர்க் ஆகா செக் பண்ணும். அது மாதிரி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் செக் பண்ணும் யூசிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். கிளியர்? அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி எந்தெந்த டெஸ்ட் கேஸ்லாம் பாஸ் ஆயிருக்கு, எதெல்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கு கொடுத்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும். அப்போ டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, ஓகே, இஃப் த டெஸ்ட் கேஸ் இஸ் ஃபெயில்ட் will be reporting to the developer. Test case fail ஆயிருக்கு அப்படின்னா will be reporting to the developer. ஒரு test case is passed na, next step will be proceed, but test case fail na will be reporting to the developer. So அப்ப test case fail ஆகுது, அப்ப developer என்ன பண்ணுவார், again test பண்ணுவாரு. Again he will develop the program. எந்த test case எல்லாம் fail ஆயிருக்கும் அந்த programs மட்டும் again he will develop it, he will fix the bugs. After fixing the bug, he will be pushing to the your source code management. Good. One source code management tool push பண்ணதுக்கு அப்புறம்
திரும்பி அங்கேருந்து டெஸ்டிங் டீம் இதே மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணி இதே மாதிரி என்வரான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணி அகைன் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுவோம் மேனுவல். லைக் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட் பண்ணி எழுதிடுவாங்க. பட் அந்த ப்ரோக்ராம் மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம கமாண்ட் போட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணுவோம். கரெக்டாக இந்த ப்ரோக்ராம் மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணாது, ஆட்டோமேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிடும். பட் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் மேனுவலாக ரன் பண்ணணும். அப்போ தான் அது அந்த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் சொல்லலாம். கண்டினியூஸாக உங்கள் டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணுவாங்க. கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட். ஓகே ஓகே continuous development. Okay, there's a continuous development. Okay, there's a continuous development. Good. Continuous testing இருக்கா? ஏன்னா டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங் இருக்கு. Am I right? There's a continuous also. Continuous testing. இருக்கா continuous testing? சரி. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. கண்டினியூஸா டெவலப் பண்றாரு, கோடை புஷ் பண்ணிடுறாரு, இஸ் புஷிங் த கோட் டு த சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட். கோடை புஷ் பண்ணிடுறாரு சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட்ல. எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளா இருக்காங்களோ அந்த கோடை மேனுவலா புல் பண்றாங்க. மேனுவலா புல் பண்ணி அந்த கோடை வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் இந்த என்விரான்மெண்ட் செட்டப்லாம் பண்ணி தே ஆர் டெஸ்டிங் த கோட். பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அகைன் தே ஆர் ரைசிங் த பக், அகைன் த டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் த பக், அகைன் தே வில் டெஸ்ட். இது மாதிரி கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்க டிலே இருக்கா இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்ல, whether we have delay or not, whether in this process we have delay or not. delay இருக்கா? whether we have delay or not. அப்போ there is a delay. ஏன்னா டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணிடுறாங்க குட், பட் எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிள் இருக்காங்களோ அப்போதான் இந்த கோடை புல் பண்றாங்க. அப்போதான் புல் பண்ணி அந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி they have to set up this infrastructure. இந்த டெஸ்டிங் சர்வர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட் பண்ணணும். இந்த ஓஎஸ் எதிராக இந்த ஜாவா கான்ஃபிகர் பண்ணணும், இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் மேனுவலாக ரன் பண்றாங்க. ப்ரோக்ராம் எழுதிடுறாங்க ஆட்டோமேட் பண்ணி. அந்த ப்ரோக்ராம் மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணி கமாண்ட் வந்து மேனுவலாக ரன் பண்றாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சரி இதுலேயே இப்படி டிலே இருந்துச்சுன்னா வெதர் ஓலா கேன் ரீச் த மார்க்கெட் சூன். இந்த இன்னும் நம்ம இன்னும் டெப்ளாய் பண்ணல, அப்ளிகேஷனே ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரல, இதுலேயே இவ்வளோ டிலே இருக்குன்னா வெதர் they can reach the market soon. Whether they can reach the market soon. Market can faster reach பண்ணணுமா? Whether they can reach the market soon if delay இருந்துச்சுன்னா? No. Am I right? They can't reach the market soon. அப்போ as a DevOps engineer, okay, as a DevOps engineer, இந்த ப்ராப்ளம் ஓலா ஃபேஸ் பண்றாங்க. Good. இது அப்போ வந்து ஓலா கம்பெனில டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் கிடையாது. அப்போ இந்த ப்ராசஸ்லாம் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க, மேனுவலா பண்ணுவாங்க. ஸோ இவ்வளோ டிலே இருக்கும். பட் அப்படியே யூபர் கம்பெனி வந்தீங்க அப்படின்னா யூபர் கம்பெனியும் இதே ப்ராசஸ் தான் பண்றாங்க. பட் அங்க டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. அப்போ ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் என்னோட ப்ராசஸ், என்னோட கோல் என்ன அப்படின்னா, ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வாட் இஸ் மை கோல் இஸ், இங்க இருக்க இந்த டிலே இருக்கு பாத்தீங்களா, மார்க்கெட் பொறுத்த அந்த டிலே இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டிலேவை ஐ ஷுட் ரெடியூஸ் இட், ஐ ஷுட் ஆட்டோமேட் இட். அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த டிலேவை நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன். அந்த டைம் ரொம்ப டைம் எடுக்குதுல, அந்த டைம் எல்லாம் நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன். எங்கெல்லாம் டைம் எடுக்குது, டெவலப்பர் கோட் புஷ், ஓகே டெவலப்மெண்ட் மேனுவலாக தான் பண்ணிடணும், அது விட்டுருங்க, கோட் புஷ் மாட்டாங்க. எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளாக இருக்காங்களோ அப்போதான் கோட் புல் பண்ணி இந்த சர்வர் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணி அப்போ கோட் மேனுவலாக புல் பண்ணுறோம். அப்போ நாளைக்கு 11 மணிக்கு தான் நான் அவைலபிள்னா 11 மணிக்கு வந்து நான் கூட புல் பண்ணுறேன். அப்போ அவங்க டைம் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிலே ஆகுது. செகண்ட், இந்த சர்வரை நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறேன், அப்போ அங்கேயும் டைம் எடுக்கும். இந்த ஜாவாலாம் நான் மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறேன், அங்கேயும் டைம் எடுக்கும். இந்த அப்ளிகேஷன் நான் ரன் பண்ணுற போது டெஸ்ட் கேசஸ் நான் மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணுறேன், அங்கேயும் எனக்கு டைம் எடுக்கும். அப்போ இது ஆஸ் அ டெவோஷன் ஹவ் ஐ கேன் ஆட்டோமேட்.
இது நான் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண அப்படின்னா ஐ யூஸ் த DevOps ப்ராசஸ். DevOps கல்ச்சரை கொண்டு வரேன். DevOps கல்ச்சர்னா என்ன? எங்கெல்லாம் மேனுவலா நடக்கணும் அங்கெல்லாம் டைம் அதிகமாகும், மிஸ்டேக்ஸ் அதிகமாக நடக்கும். கரெக்டா? மேனுவலா நடக்கிற இடத்துல டைம் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய நடக்கும். அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ண முடியாது. அப்போ ஆஸ் அ DevOps இன்ஜினியர் அந்த மேனுவலா ஆட்டோமேட் பண்ண போறேன். எப்படி? சரி, இன்னைக்கு சிம்பிளா சொல்றேன், ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும். எப்படி ஆட்டோமேட் பண்றது? இந்த அப்படியே we need some program. கரெக்டா? இந்த ப்ரோக்ராம் தான் டூல்ஸ். கரெக்டா? ஏன்னா ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். இப்போ மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணல, we are testing manually, like லாகின் ஆகுதா, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்பா கொடுத்தா லாகின் ஆகுதா, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக கொடுத்தா லாகின் ஆகுதா, ரிமெம்பரிங் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா, ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா, மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணோம். அதே நான் என்ன பண்ணேன், I written a Python program. Where is that? I written a Python program. அப்போ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது? பை ரைட்டிங் திஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் மேனுவலா டெஸ்ட் பண்றதை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணதை ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில இது மாதிரி மேனுவலா எங்கெல்லாம் டிலே இருக்கோ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல, ஓகே நம்ம பார்த்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சின்ன லைஃப் சைக்கிள் தான் பார்த்துருக்கோம். இதுலேயே இப்படி டிலே இருக்கிறேன். அப்போ எங்கெல்லாம் டிலே இருக்கோ அங்கே நான் DevOps ப்ராசஸ் பண்ணலாம், ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் யூசிங் DevOps டூல்ஸ். அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணதால ஆல்ரெடி யாரோ டெவலப் பண்ண ப்ரோக்ராம் டூல் அவைலபிளா இருக்கு. வி டோன்ட் வாண்ட் டு டெவலப் ப்ரோக்ராம், பட் ஆல்ரெடி யாரோ டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க டூல்ஸ். ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணி டூலா வச்சிருக்காங்க. அந்த டூல்ஸை நம்ம இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can reduce the delay process. We can do implement the automation. That's called DevOps tools. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க ஆட்டோமேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு I'm going to introduce DevOps tools. எதுக்கு? அந்த டூல்ங்கிறது ப்ரோக்ராம் தான், என்ன பட் யாரும் டெவலப் பண்ணி வச்சுக்காங்க, நம்ம டூலா கொடுத்துட்டாங்க. அந்த டூலை நான் இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஆட்டோமேட் ஆயிடும். எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல I'm going to introduce Jenkins. ஃபார் எதுக்கு Jenkins? எதுக்கு Jenkins அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் டூல், CI டூல் சொல்லுவாங்க. CI டூல் சொல்லுவாங்க. ஏன் இது CI டூல் சொல்றாங்க? CI டூல். ஓகே, CI டூல் சொல்றேன். ஏன் இது வந்து CI டூல் சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு டிலே இருக்காங்க. இந்த கோடை வந்து புல் பண்றதுக்கு ஒரு டிலே இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க எப்போ அவைலபிளா இருக்காங்களோ, எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளா இருக்காங்க அப்பதான் கோடை புல் பண்ணணும். அப்போ அங்க ஒரு டிலே இருக்கு, அங்க ஒரு டிலே இருக்கு. அப்போ இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த டிலேவை நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன். இன்டர்கேட் இந்த டூலையும் இந்த STMங்கிற டூலையும் இந்த டெஸ்டிங்கையும் நான் இன்டர்கேட் பண்ண போறேன். கண்டினியூஸ் இன்டர்கேஷன் கனெக்ட் பண்ண போறேன். I'm going to connect. That's called CI, integrate. இன்டர்கேட்னா என்ன? கனெக்ட் பண்ண போறேன். There should be not delay. எப்படின்னா இந்த ஜென்கின்ஸ் நான் சொல்லிடுவேன். ஜென்கின்ஸ் கிட்ட நான் சொல்லிடுவேன். என்ன சொல்லிடுவேன் அப்படின்னா, ஓகே ஒன்ஸ் டெவலப்பர் கோடை வந்து GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் டெவலப்பர் கோடை GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா நீ கோடை புல் பண்ணு. மேனுவலா யாரும் புல் பண்ணதால என்னோட ஜென்கின்ஸ் புல் பண்ணு. ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் DevOps tool, CI tool, it will pull the code. புல் பண்ணி இங்க வந்து உனக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். கரெக்டா? இங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். அப்போ நான் இங்க இன்னொரு DevOps tool கொண்டு வர போறேன், Terraform. அப்ப நான் மேனுவலா சர்வர் கிரியேட் பண்ணாம I'm going to introduce another tool called Terraform. Okay, a tool called Terraform. அப்போ என் ஜென்கின்ஸ்ட நான் சொல்லிடுவேன், ஒன்ஸ் நீ கோட் புல் பண்ணி டெராஃபார்ம்ட்ட சொல்லி என்ன சொல்றேன், நான் கோட் புல் பண்ணிட்டேன், நெக்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ணு, டெராஃபார்ம் சொல்லி ஒரு சர்வரை கிரியேட் பண்ணிடு, ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லான்ச் பண்ண சொல்லிடுறேன் டெராஃபார்ம்ட்ட சொல்லி. புரியுதா? அப்போ என் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், என் ஜென்கின்ஸ் will communicate with Terraform. ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் Terraform ஆன் பண்ணிருப்பேன், கனெக்ட் பண்ணி என்ன சொல்லும், ஓகே நான் கோடை புல் பண்ணிட்டேன், நீ எனக்கு சர்வர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து சொன்னா Terraform எனக்கு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து. நெக்ஸ்ட் சர்வர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் Terraform வந்து ஜென்கின்ஸ்ல சொல்லிடும், என்ன நீ சொன்ன மாதிரி நான் உனக்கு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். சர்வர் கிரியேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இந்த ஜாவா யார் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம், உங்க அப்ளிகேஷனை யார் இங்க டெப்ளாய் பண்ணும், யார் இங்க ரன் பண்ண போறோம், யார் உங்க ஜாவா கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம். அப்போ I'm going to introduce another tool called Ansible.
ஸோ இப்போ இந்த டூல்லையும் ஜென்கின்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். ஜென்கின்ஸ் கனெக்ட் பண்ண அப்போ பாருங்க எல்லா டூல்ஸையும் நான் ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றேன். தட்ஸ் கால்ட் இன்டர்கிரேஷன், கண்டினியூஸ் இன்டர்கிரேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். டெராஃபார்ம் என்ன சொல்லும், என் வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடும். இப்போ ஜென்கின்ஸ் அனசபிள்கிட்ட சொல்லணும், நீ போய் என்ன பண்ற, என்கிட்ட கோட் இருக்கு, கோடை வந்து இதில் டெப்ளாய் பண்ணு அப்படின்னு அனசபிள் சொல்லும். அனசபிள் என்ன பண்ணும், கோட் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அனசபிள் என்ன பண்ணும், ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஜென்கின்ஸ் கொடுக்குற கோட் எடுத்து வந்து இங்கே டெப்ளாய் பண்ணிடும். அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆயிடும். குட். இப்போ அதே ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அனசபிள் போய் ஜென்கின்ஸ்ல சொல்லிடும், என்ன சொல்லிடும், நான் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன், அப்ளிகேஷன் பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், டெஸ்டிங் டீம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவாங்க, டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிடுவாங்க. இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவாங்க. ஐ ஷோட் யூ நோ, இது மாதிரி ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவாங்க. எழுதிட்டு ஜென்கின்ஸ்ட கொடுத்துருவாங்க. அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை they will give to the ஜென்கின்ஸ். முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க, இதெல்லாம் முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க. இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை வாங்கி இதுல ரன் பண்ணும். எதுல ரன் பண்ணும், ஓகே, இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா, இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை ஒரு கிட்டப்ல, அதே மாதிரி கிட்டப்ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கிட்டப்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ண ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த ப்ரோக்ராமை புல் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும். மேனுவலா ரன் பண்றதுல ஜென்கின்ஸே இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும், பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்டிங் நடக்கும். டெஸ்டிங் நடந்தோடனே டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் யாருக்கு, டெவலப்பருக்கு போயிடும். இப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுறாரு, அகைன் டெவலப்பர் அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்றாரு. ஃபிக்ஸ் பண்ணி கோடை எஸ்சிஎம் டூல்ல புஷ் பண்றாரு, கிட்டப்ல புஷ் பண்றாரு. ஜென்கின்ஸ்க்கு அகைன் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். என்ன போகும், கோடு வந்து டெவலப்பர் புஷ் பண்றாரு, அகைன் கோடை புல் பண்ணும். ஆல்ரெடி சர்வர் கிரியேட் ஆயிருக்கும், வேணும்னா புதுசாகவும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனி யூஸ் கேஸ். ஆல்ரெடி சர்வர் ஜாவாலாம் கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும். இல்லை உங்க கம்பெனிஸ்ல ஒரு வாட்டி டெஸ்டிங் பண்ணும்போது புது சர்வர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த பழைய சர்வரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்க டெராஃபார்ம்கிட்ட சொல்லி இந்த இன்ஃப்ராவை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும். ரிமூவ் பண்ணி டெராஃபார்ம் புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறோம். உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து டெராஃபார்ம் புதுசாக ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி அடுத்த அனசபிள் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் அந்த ஜாவா இதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு உங்க ஜென்கின்ஸ் அகைன் டெஸ்ட் பண்ணும். அந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் பண்ணும். அகைன் பக் இருந்தா அகைன் போகும். டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாரு, கண்டினியூஸா இன்டர்கேட் ஆகி எல்லா டூல்ஸ். அப்போ இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் இன்டர்கேஷன். அப்போ ஜென்கின்ஸ் அனசபிள் டெராஃபார்ம் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நைட் ஒரு 12 midnight டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் டெஸ்டிங் டீம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இதான் கேள்வி. whether we have to wait next day 11 o'clock வரைக்கும் டெஸ்டிங் டீமுக்கு வெயிட் பண்ணணும். whether we have to wait for testing team anyone, we don't want to wait. ஏன்னா டெஸ்டிங் டீம் வெயிட் பண்ணோம். சி டெஸ்டிங் அப்போ வந்து டெஸ்டிங் டீம் என்ற டெஸ்டிங் அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு போனா போதும். டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணும், டெஸ்டிங் அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு போனா போதும். எனக்கு அவங்க ஜஸ்ட் ஆட்டிக்கு இந்த டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் அது கொடுத்துட்டு போனா போதும். எனக்கு அது போதும். எனக்கு வாட் ஐ டு இந்த ப்ராசஸ் நான் பார்த்துப்பேன். எவ்ரிதிங் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக். பட் டெஸ்ட் இன்ஜினியரோட வேலை டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதுறது மட்டும்தான். டெஸ்டிங் டீமோட வேலை டெஸ்ட் கேஸ் எழுது ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். டெவலப்பரோட நீ டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் மீதெல்லாம் நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ இது இந்த ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ யார் ஃபாஸ்டா ப்ரொடக்ஷனுக்கு போவா, மீன்ஸ் யார் மார்க்கெட் ஃபாஸ்டா போவா, மேனுவலா பண்ற யூபரா இல்ல DevOps ப்ராசஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்றவங்க, மேனுவலா பண்ற ஓலா கம்பெனியா இல்ல DevOps இன்ஜினியர் வச்சிருக்க உங்க யூபர் கம்பெனியா? who will go to the market? நீங்களே சொல்லுங்க. who will go to the market? everyone? your Uber. See, நான் இப்போதைக்கு CI ப்ராசஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் ஐ தாட் CI ப்ராசஸ் மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் CD இருக்கு. CDனா டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா சரி, அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்றாங்க, கோடை வந்து ரைட் பண்றாங்க. பில்டுனா கோடை கம்பைல் பண்றது, அது நான் சொல்றேன்.
பில்டுன்னு சொல்றேன், கோடை கம்பைல் பண்ணுவாங்க. சில அப்ளிகேஷன் சில டெக் ஸ்டாக்ல கோடை பில்ட் பண்ணும். லைக் உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அப்படின்னா உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமை டைரக்டெல்லாம் ரன் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணும், உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணும். கம்பைல் பண்ண ஒரு 100 ஜாவா ஃபைல் இருக்கு, உங்க டெவலப்பர் 100 ஜாவா ஃபைல் எழுதிருக்காரு அப்படின்னா இந்த 100 ஜாவா ஃபைலை கம்பைல் பண்ணினா 100 கிளாஸ் ஃபைல் வரும். புரியுதா? கம்பைல் பண்ணா அவ்வளோ கிளாஸ் ஃபைல் வரும். அவ்வளோ கிளாஸ் ஃபைலை போய் எண்ட் யூசர்கிட்ட கொடுத்துருவோம். எண்ட் யூசருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனாக கொடுக்க முடியாது, தவிர ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை கொடுக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸாக கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரன் பண்ண தெரியுமா? ரன் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண தெரியும். ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸாக கொடுத்தோம், அப்ளிகேஷனாக கொடுத்தா இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ரைட்டா? ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது, அப்ளிகேஷனை கொடுத்தா தான் அவங்க ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். ரைட்? அப்போ I want to compile that program. Then I want to build it, package build பண்ணணும், like jar or what file. Okay, அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணணும். கம்பைல் பண்ணா நிறைய கிளாஸ் ஃபைல் இருக்கும். அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணணும். பேக்கேஜ் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்குள்ள போட்டு பேக் பண்ணணும். பேக் பண்ணி will be getting the application called war or jar file. War file and jar file and later சொல்றேன். ஓகே, இது பேர் தான் build process. அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி அதை பேக் பண்றதுதான் பில்ட் ப்ராசஸ். அது எல்லா டெக் ஸ்டாக்கும் வராது, சில டெக் ஸ்டாக் ஜாவா மாதிரி டெக் ஸ்டாக்கு வரும். ஓகே, கிளியர்? பில்ட், தென் டெஸ்ட். குட், இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ரிலீஸ் இங்கதான் ஸ்டார்ட்ஸ். இதுதான் சிடி பார்ட், இது சிஐ பார்ட். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு சிஐ பார்ட் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ற பார்த்துக்கோம். நெக்ஸ்ட் சிடி, லெட்ஸ் சீ டுமாரோ கிளாஸ்ல சிடி பார்ப்போம். இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும், வாட் இஸ் DevOps. இப்பயும் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் கிளாரிட்டி இருக்கும். டுமாரோ பிகினிங் கிளியர். எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். சிஐ பார்ட்ல எந்த டவுட்ஸ் நீங்க கேட்கலாம். இப்போ புரியுதா? ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, யூபர் கம்பெனி மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப யூபர் யூசர்ஸ் எல்லாம் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூபர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெதர் ஓலா கம்பெனி வில் ரீச் அ மார்க்கெட் சூன்? நோ, ஏன்னா அவங்க மேனுவலா பண்றாங்க, ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அப்போ ஓலா யூசர்ஸ், இங்க நிறைய பேர் ஓலா யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஓலா யூசர்ஸ்லாம் அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ண முடியுமா? வெதர் தே கேன் யூஸ் தட் ஃபீச்சர், பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுமா ஓலா கம்பெனிஸ்? நோ. அப்போ வாட் யூ வில் டூ? அப்போ நீங்க தனியா டிராவல் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க எல்லாருமே தனியா டிராவல் பண்ண போறீங்க. அப்போ உங்க ஓலா ஆப்ல பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் இன்னும் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் வரல. ஆனா தே ஆர் டெவலப்பிங். பட் மேனுவலா பண்றதுனால நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அவங்க மேனுவலா பண்றதுனால அவங்க இன்னும் உங்களோட ஃபீச்சர் வரல. அப்போ அந்த ஃபீச்சர் இல்லைன்னா ஒரு 10 நாள் வெயிட் பண்ணுவீங்களா? ஒரு 20 days வெயிட் பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது, காரோ ஆட்டோல போறதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்சனா நீங்க ஸ்டில் ஓலால ஸ்டே பண்ணிப்பீங்களா, இல்லை யூ வில் மைக்ரேட் டு யூபர்? ஆஸ் அ யூசர் நீங்க ஓலால இருப்பீங்களா, மைக்ரேட் டு யூபர்? இஃப் யூ மைக்ரேட் டு யூபர், ஜஸ்ட் புட் யூபர். வெதர் நீங்க ஓலால ஸ்டே பண்ணிப்பீங்களா இல்லை யூபர் போயிருப்பீங்க, which app will be going? Everyone will go and use migrate to Uber. கரெக்ட் தானே? எல்லாரும் யூபர் தானே போவீங்க. அப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, who will reach the market soon? உங்க ஃபீச்சர் மட்டும் கிடையாது, உங்க அப்ளிகேஷன். இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில டெவலப் பண்ற அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீச்சர் யார் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்க தான் சக்சீட் ஆனாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டும் வரணும், பிளஸ் குவாலிட்டியாகவும் வரணும். அப்போ டெவாப்ஸ்ல குவாலிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். குவாலிட்டின்னு என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாங்க, யூபர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாங்க, ஆனா ப்ராப்பரா அந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகலாம், அதுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு ரெப்புடேஷன் லாஸ் தானே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த புக்கிங், அந்த பைக் புக் பண்ற ஆப்ஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகலாம், அது ஒரு டிராபேக் தானே. அப்போ குவாலிட்டியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் டெவாப்ஸ்ல நம்ம ஃபாஸ்டா ரேபிட் டைம் டு மார்க்கெட், இட்ஸ் கால்ட் ரேபிட் டைம் டு மார்க்கெட், அதுலயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். வில் பி ஃபோக்கஸ் ஆன் குவாலிட்டி ஆல்சோ. கிளியர்? காட் இட்? எக்ஸாம்பிள் யுவர் சாட் ஜிபிடி. இன்னைக்கு ஏன் ஸ்டில் ஏதாவது சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றீங்க? ஏன்னா அதுதான் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு, குவாலிட்டியும் இனிமே ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுனால இந்த சாட் ஜிபிடி. பட் சாட் ஜிபிடி பெட்டரான அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையவே இருக்கு, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. But still we using ChatGPT because it came to the market standard app. It also have stand quality app. Clear? Got it?
So let's see state part tomorrow. So இது மாதிரி நீங்க DevOps இங்கே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் DevOps. அப்போ என்னென்ன கம்பெனிஸ்னா ஐடி கம்பெனிஸ் who are developing the software, service based companies software develop பண்றாங்க, product based company they develop their own software. அப்ப எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் DevOps ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. அது இருந்தா மட்டும்தான் they can achieve it. Without DevOps process they can't achieve it. அது மாதிரி situation வராது. Clear? So it's we have to gain the culture or zinc with the culture to learn DevOps. IT learning work பண்ணனும்னா as a software developer you have to start learning DevOps. Clear? Okay, fine. If you are in development or testing any part of your software development எங்க இருந்தாலும் you should learn DevOps. Okay, to compete in this IT world. Yeah, you will be getting the recordings. My team will send the recording. Okay. Okay, friends. If you have doubts, you can ask. That's all from my side. Yeah, thank you.